Hello, my dear students. Welcome to this class. In our previous class, we discussed about the first lesson, a hero. I hope you are all understood the lesson. And now I am going to explain about the poem that you have. Grandma climbs a tree. Here, about this poem, in your examination, you having 4 marks, 1 question, and it's very important, very important question. About this poem, they may ask summary, or they may ask any 3 marks, any 4 marks questions ಅನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ listen carefully, and it is very important according to your examination. So before you read, you might have noticed some childish habits and desires in your grandmother. Examples are given. Can you think of some more or make a list of them? Here, this poem tells about or explain about the childish behavior of one of the grandma, and that was climbing a tree. In that old age, she can climb tree very quickly. And some other desires or habits your grandma maybe have, or others maybe have, like playing with marbles, flying kites, riding a bike or riding a car, or playing with ಸೀಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಸೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಯಮ್, ಆಸ್ ದ ವೆರಿ ಟೈಟಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಅಬೌಟ್ ಎ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ವುಮೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ talks about a grown up woman continuing her childish habits or childish desires. Listen to the poem. Here, grandma climbs a tree. And this poem is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond, and he was born in Kasauli in 1934. And Ruskin Bond now lives in Missouri. He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17, and has written more than 30 books for children. And Grandma Climbs a Tree shows Bond's great ability to enjoy unusual events and actions. Okay, ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೊಯಮು ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಇವೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಬಾಂಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಕಲ್ಕಟಾ ಗ್ರಾನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಪರ್ಸನ್ who sat alone in the evenings playing patience, a card game. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಅವರ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಓಕೆ, ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಫಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಕಟಾ ಗ್ರಾನಿ, ಅವರ ಒಬ್ಬರು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾನಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಡಿಸೈರ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಬಿಷನನ್ನು, ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್. ಅಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ picture in your textbook, and about poet's introduction you having in your textbook, and you can refer. Here this picture shows that there was a tree, and on the top of the tree there was a house, and there was one woman was standing. Okay, and now I go to the poem.
Read the poem. My grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees spreading her high. She would be up their branches in a trice. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. Ever since childhood, she would had this gift for being happier in a tree than in a lift. Okay, here ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. When I am explaining the poem, you can note some meaning of the words, okay, what you not know, okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್. ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ವೈ? Because she could climb trees spreading her high. Okay, here the poet is the speaker. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ the speaker of the poem is the poet Ruskin Bond, and he said that his grandmother was a genius. Okay, what do you mean by genius? ಹಾಗಿದ್ರೆ genius ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ತುಂಬ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ವೈ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ವೆರಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ವೈ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಎ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಟ್ರೀಸ್, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಹೈ, ತುಂಬ ಹೈ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಎ ಟ್ರೀ ವೆರಿ quickly, very easily. So the poet says that his grandma was very genius, and she would be up their branches in a trice. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. She would be up their branches in a trice. Trice, the meaning of the word trice means very quickly anta. Okay, she would be up their branches in a train means she can climb the trees very quickly. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. Okay, when she climbed the tree, where she was 62 age. Okay, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಏರಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಬನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ 62 ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಡೀಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು 62 ಏಜಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಟ್ರೀ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ climb the tree very quickly. Okay, trice means very quickly. And when last she climbed a tree, she was 62. Okay, when she climbed the tree, her age was 62. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than a lift. Okay, ever since childhood. Okay, ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ she would had this gift. Okay, she would had this gift. What gift the poet is talking about? The poet is talking about the gift that is climbing a tree. And
his grandma had a gift from her childhood, that is climbing tree, and far being happier in a tree than in a lift. Okay, she would very happier in a tree than in a lift. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮರದ ಮೇಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಲಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾನ್ ಎ ಲಿಫ್ಟ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯೂಶ್ವಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಟೌನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶಿ was happier than a lift in a tree. Okay, she was happier in a tree than a lift. And second para, and though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, well, I will grow disgracefully. I can do it better. And we had to agree, for in all the garden there was not a tree. Okay, in the second para, this gracefully and disgracefully. Okay, these are important words. The first I would like to tell the meanings of these words. Gracefully means very ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾನರಬಲಿ ಅಂದರೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ and though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grow old. Okay, when she climbed the tree, when she last climbed the tree, her age was 62 and years went by. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ her relatives and her neighborings. Okay, the climbing trees should stop when one grew old. Okay, she told by her neighbors and relatives that stop the climbing tree. Okay, or climbing trees should stop when one grew old. ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, ಮರ ಹತ್ತೋವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ನೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಒನ್ ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾನ್ about gracefully. Okay, and also they suggested that you can lead a ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ನಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅದರ್ಸ್ suggested or advised to stop the climbing tree, she laugh. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಶಿ ವುಡ್ ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ, ಅವರು ನಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್, ನಾನು ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ, ಓಕೆ, ಐ ಲೀಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್, ಅಂದರೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಥರ ನಾನು ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಏಜನ್ನು ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶೇಮ್ಫುಲ್ಲಾಗೆ ಕಳಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಯು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಅಡ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. and I can do it better. Okay, and I can do it better. Okay, what she can do it better?
she can do it better climbing a tree. And we had to agree. Okay, here we had to agree. Here we refer to whom? We refer to her family members. Okay, her son, her grandsons, okay, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ, ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಅಗ್ರಿ ಟು ಲೆಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಕೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಕೂಡ ಟ್ರೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅನದರ್, having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day she would have a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and could not come down. Okay, she had not been up at one time or another. Okay, many days. Okay, for many days she not ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದ ಎನಿ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಮರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್, ಅವರು ಮರವನ್ನು ಕೂಡ ಏರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಶಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್ and when she was 6 years. Okay, this is very important. Having learned to climb from a loving brother when she was 6. Okay, when she was 6, ಅವರು 6 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಅವರು ಏನು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ, ಓಕೆ, ಟ್ರೀ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗನ್ನು ಕಲಿತರು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 62 ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ 6 years. ಓಕೆ, ಅವರು 6 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್? ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ? ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಿಯರ್ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and could not come down. Okay, it happens. Okay, ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ they were very ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅದು ಹಾಗೇ ಹೋಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈಲ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಟೌನ್. ಓಕೆ, ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಗಾನ್ ಟು ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಒಂದಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೌನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಹತ್ತೋದೇನೋ ಹತ್ಬಿಟ್ರು, ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಯರ್ ಈ ಒಂದು 3 ಪ್ಯಾರಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಪ್ಯಾರಾಸ್ಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ದಲೇ ಇರಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟಿಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this week I make 2 videos about this poem and I
ನೇಮ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.